In the previous classes, we have derived the nth derivatives of standard functions. Okay, we have standard nth derivatives of ax plus b, 1 by ax plus b, a raised to mx, sin ax plus b, cos b ax plus b, e raised to ax into sin ax bx plus c or cos bx plus c. Then these standard results use next applications. First, we have to find the nth derivative of rational functions. That is, we are given a function f of x which is of the form some g of x by h of x. If g of x and h of x are polynomials of any degree, how we can find the nth derivative of f of x? Okay. If we are given a fraction in which numerator and denominator are polynomials, first we check whether it is a proper fraction. That is, degree of the numerator should be less than degree of the denominator. Equal ayalum pora should less than the degree of the denominator. For example, 2x divided by 3x square plus 1. It is a proper fraction because degree of the numerator is 1, degree of the denominator is 2. So it is a proper fraction. But if we consider it is 2x square divided by 3x square plus 1 or 2x cube divided by 3x square plus 1, it is not a proper fraction because degree of the numerator is either equal or greater than degree of the denominator. Such fractions are called improper fractions. So first we have to convert it into a proper fraction by dividing the numerator by the denominator. In the improper angle, divide 2x square divided by 3x square plus 1 and repeated divide until the degree of the numerator become degree of the denominator. So first step is convert the given rational fraction into a proper fraction by making the degree of the numerator is strictly less than the degree of the denominator. And we consider hereafter how to resolve the proper fractions into sum of partial fractions. That is already partial fractions. If we have the denominator is product of linear factors, say x plus a into x plus b. Linear factors, first degree polynomials in the product corresponding sum of partial fraction is a divided by x plus a plus some constant b divided by x plus b. But the product suppose it is of the form x plus a the whole square. Then corresponding proper fraction is a divided by x plus a plus b divided by x plus a the whole square. This is the sum of partial fraction. This is the first degree term. Okay. First degree polynomials are numerator 0 degree polynomials, that is constant side. Second degree polynomials in the non-repeated terms. So ax square plus bx plus c form corresponding partial fraction is second degree numerator first degree polynomial fraction ax plus b divided by ax square plus bx plus c sum of proper fraction. This is repeated, that is 1 by ax square plus bx plus c the whole square. We will do the first degree polynomials in the sum. Ax plus b divided by ax square plus bx plus c plus some cx plus d divided by ax square plus bx plus c the whole square. This is the sum of partial fractions divided. So remember, if we have a product of linear factors, then a by x plus a divided by b by x plus b. If it is repeated, then a by x plus a plus b by x plus a the whole square. Cube or c by x plus a the whole cube. Continue. The second degree polynomial denominator first degree polynomial divided by second degree polynomial formula. Now repeat it. We use the rule ax plus b divided by x square plus bx plus c plus ex plus b divided by x square plus bx plus c the whole square. And continue. And the first point is making this into a proper fraction by dividing the numerator repeatedly by the denominator until degree of the numerator become less than degree of the denominator. Okay, we have a problem. Find the nth derivative of the function y equal to x square divided by x plus 2 into 2x plus 3. Okay.
അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് 2, ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് വരുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വരും, സെയിം ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഡിവൈഡിങ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 2x പ്ലസ് 3. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 7x പ്ലസ് 6 ആണ്. 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 7x പ്ലസ് 6 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന് 2x സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. വി ഗെറ്റ് 1/2. ഓക്കെ, 1/2 ഇൻറ്റു 2x സ്ക്വയർ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ദെൻ 1/2 ഇൻറ്റു 7x ഈസ് 7/2x പ്ലസ് 1/2 ഇൻറ്റു 6 ഈസ് 3. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് 0 പ്ലസ് 0 ഉണ്ട്, അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. minus 7/2x minus 3 എന്നിട്ട് so this is same as 1/2 minus ഈ മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് 7/2x plus 3 divided by x plus 2 into 2x plus 3 1/2 minus of 7/2x plus 3 divided by x plus 2 into 2x plus 3. ഇപ്പോൾ degree of the numerator is less than degree of the denominator. ഇവിടെ 1 ഇവിടെ x into x, x square 2 ഡിഗ്രി 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. The corresponding partial fraction is this is 1/2 minus a divided by x plus 2 plus b divided by 2x plus 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയത്. ദിസ് ഈസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 2 പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x പ്ലസ് 3 എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. ഇനി വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റൻസ് എ ആൻഡ് ബി. അതിനുവേണ്ടി ഇതിൻ്റെ LCM എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു 2x പ്ലസ് 3 പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 2x പ്ലസ് 3. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും 7/2x plus 3 ഈക്വൽ ടു a ഇൻറ്റു 2x plus 3 പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2. ഇനി എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എക്സിന് പല വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. x ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുക, x ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുക, x ഈക്വൽ ടു -1 എന്തെങ്കിലും 2 വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക, എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് x ഈക്വൽ ടു -2 കൊടുത്താൽ ഈ ടൈം ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സപ്പോസ് x ഈക്വൽ ടു -2 എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ x -2 ആകുമ്പോൾ 7/2 ഇൻറ്റു -2. സോ -7 പ്ലസ് 3 ഈക്വൽ ടു a ഇൻറ്റു 2x ദാറ്റ് ഈസ് -4. 2 ഇൻറ്റു -2 -4 പ്ലസ് 3 ഇത് b ഇൻറ്റു -2 പ്ലസ് 2 0 ആയി പോകും. ദിസ് റിമൈൻസ് -4 plus 3 is -a. -a equal to -7 plus 3 is -4. So we get a equal to 4. Okay. a equal to 4 കിട്ടി. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സിന് വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. a equal to 4 എന്ന് കിട്ടിയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് എക്സിന് നമ്മൾ 0 കൊടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു. x in 0 കൊടുത്തു. This equation become ഇത് 0 പോയി 3 equal to 2 into 0 that is 3a plus x in 0 ആണ് plus 2b എന്ന് കിട്ടും. 3a plus 2b. a എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. സോ 3 into 4 എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ്. ഓക്കെ, 12 equal to 2b കിട്ടി. സോ ഇത് 12 minus 3 -9 equal to 2b or b equal to -9/2 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. b equal to -9. So after finding a and b, a എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി. a എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? 4 ആയിരുന്നു. b എന്ന് പറയുന്നത് -9/2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ y-നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും കിടക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ്. ഓക്കെ, 1/2 minus 4/x plus 2 plus എന്നുള്ള രീതിയിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൈനസ് കോമൺ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, മൈനസ് കോമൺ ആയിരുന്നു.
ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടി. ഇനി ഇതിൻ്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ്, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് y1 എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ 1/2 എന്ന് പറയുന്ന nth ഡെറിവേറ്റീവ് അത് 0 ആയി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താലും തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താലും ഫോർത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താലും ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയി. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ yn കാണുമ്പോൾ 0 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു nth ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് d റൈസ് ടു n ബൈ dx റൈസ് ടു n ഓഫ് 1/x പ്ലസ് 2 ആണ്. പ്ലസ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് 9/2 ഇൻറ്റു d ബൈ dx റൈസ് ടു n ഓഫ് 1/2x പ്ലസ് 3. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ് നമുക്കുണ്ട്. കാരണം 1/ax പ്ലസ് ബിയുടെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് -1 റൈസ് ടു n ഇൻറ്റു n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു a റൈസ് ടു n ഡിവൈഡ് ബൈ ax പ്ലസ് b റൈസ് ടു n പ്ലസ് 1 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ റിസൾട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ദിസ് ഈസ് -4 ഇൻറ്റു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ -1 റൈസ് ടു n ഇൻറ്റു n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 റൈസ് ടു n ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 2 റൈസ് ടു n പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 9/2 ഇൻറ്റു -1 റൈസ് ടു n ഇൻറ്റു n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് 2 ആണ്. 2 റൈസ് ടു n ഡിവൈഡ് ബൈ 2x പ്ലസ് 3 റൈസ് ടു n പ്ലസ് 1. ദിസ് ഈസ് നമ്മുടെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിന് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുക, അതിനുശേഷം അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ nth ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് IA ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് IA ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് IA പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഐ. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് IA പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് IA ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് IA ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഐ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണ്, എക്സ് പ്ലസ് IA ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഐ. ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് IA പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഐ. ഇപ്പോൾ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു IA എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു IA എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് IA ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ IA മൈനസ് IA ഈ ടേം 0 ആയി പോകും. ഹിയർ IA പ്ലസ് IA 2IA ആവും. 2IA ഇൻറ്റു ബി എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ IA ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1/2. ഓക്കെ, ബി ഈക്വൽ ടു 1/2. സിമിലർലി പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് IA, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് IA ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൈനസ് IA കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് IA പ്ലസ് IA ഈ ടേം 0 ആയി പോകും. ഇവിടെ മൈനസ് IA minus 2IA. This gives A equal to minus 1/2. So after finding A and B, this is A equal to minus 1/2 into 1/x plus IA. B is 1/2 into 1/x minus I. So this is standard formula. Okay. അതിന്റെ nth derivatives നമുക്ക് കാണാം. So yn is minus 1/2 into ഇതിന്റെ nth derivative minus 1 raised to n into n factorial into a യുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആണ്. So 1/x plus ia raised to n plus 1 plus 1/2 into minus 1 raised to n into n factorial into ഇവിടെയും a equal to 1 ആണ് into 1/x minus ia raised to n plus 1. Okay. അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 1/x plus ia raised to n plus 1ഉം 1/x minus ia raised to n plus 1ഉം എല്ലാം എടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഴയ പ്രോബ്ലംസിലെല്ലാം കണ്ട സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് yn ഈസ് 1/2 രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് 1/2 ഇൻറ്റു ഇവിടെയാണ് മൈനസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൈം ആദ്യം എടുക്കുകയാണ്. -1 raised to n കോമൺ ആണ്, n ഫാക്ടോറിയൽ കോമൺ ആണ്. റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈമാണ് എക്സ് മൈനസ് IA raised to മൈനസ് ഓഫ് n plus 1. ഓക്കെ, മൈനസ് ഈ ടൈം എക്സ് പ്ലസ്
IA raised to minus of n plus. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. ഇനി എക്സിനും എക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊടുത്ത് നോക്കാം. സപ്പോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് എ ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ. എക്സ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ആർ കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ട് തീറ്റയാണ്. സോ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നോക്കാം. എക്സ് മൈനസ് ഐ എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എക്സ് മൈനസ് ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ആർ സൈൻ തീറ്റയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റ. ഓക്കെ, അതാണ് എക്സ് മൈനസ് ഐ എ. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഐ എ ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റ ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ദിസ് ഈസ് മൈനസ് മൈനസ് കൂടെ പോയി കോസ് ഇ റേസ് ടു ഐ എൻ പ്ലസ് വൺ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എൻ പ്ലസ് വൺ തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ എൻ പ്ലസ് വൺ തീറ്റ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ പ്ലസ് വൺ കൂടി കാണും. എക്സ് പ്ലസ് ഐ എ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ. ഇവിടെ മൈനസിന് വരും, പ്ലസ് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസിനോട് ചേർന്നൊരു മൈനസ് വരും. കോസ് എൻ പ്ലസ് വൺ തീറ്റ മൈനസ് ഐ സൈൻ എൻ പ്ലസ് വൺ തീറ്റ എന്നാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടും കൂടി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് എൻ പ്ലസ് വൺ തീറ്റ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു 2i സൈൻ എൻ പ്ലസ് വൺ തീറ്റ വരും. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് 1/2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 റേസ് ടു n ഇൻറ്റു n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു r റേസ് ടു മൈനസ് n പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2i ഇൻറ്റു സൈൻ n പ്ലസ് 1 തീറ്റ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. സോറി, അവിടെ തിരിച്ചാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2i ഇൻറ്റു കോസ് വരുന്നത് 2 കോസ് എൻ പ്ലസ് 1 തീറ്റയാണ്. സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് തിരിഞ്ഞു പോയി. കോസ് എൻ പ്ലസ് 1 തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് എൻ പ്ലസ് 1 തീറ്റയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. 2 കോസ് എൻ പ്ലസ് 1 തീറ്റ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഈ 2ഉം 2ഉം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടിലോട്ട് വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം. ലോഗിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. കൺസിഡർ y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1. എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1. അതിൻ്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ nth ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് 1 എക്സ് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ആണ്. അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാൻ n-1 ടൈംസിലേക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് y1 പ്രോഡക്റ്റ് റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് ലോഗ് എക്സ് ആണ്. ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ 1/x വരും. സോ ദിസ് ഈസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കോഷ്യന്റ് റൂൾ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അത് ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഈസ് 1 മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ 1 കൂടി വന്നു. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 1/x മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 1 തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 1 വന്നു. ഇവിടെ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അതും ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻസ് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമുക്ക് ഡിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്സ്
എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു അവിടെ വരും അത് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് y1 എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എക്സ് പ്ലസ് വൺ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി റിമൈൻസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് അവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ y1 ഈസ് 2x ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ അടുത്ത ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ വരും അവിടെ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം എ എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം ആയിട്ട് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് 1 ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന ഫോമില വരും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ബി ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എയ്ക്കും ബിക്കും 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് 1 ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് log x minus 1 by x plus 1 എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ y2 ആണ് 1 ബൈ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഗരിതത്തിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ എക്സ് മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 വരും അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു വരും എക്സ് പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 1 ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അത് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ടേം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ 2 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 അപ്പോൾ നമുക്ക് y2 ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് y2 is minus 1 divided by x minus 1 the whole square minus 1 divided by x plus 1 the whole square ഇവിടെ ഒരു x plus 1 കൂടെ കട്ടുപോയി 2 divided by x minus 1 the whole square എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് minus 1 divided by x minus 1 the whole square plus 1 divided by whole square അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് 2 minus 1 1 വരും ഇങ്ങനെ 1 divided by x minus 1 the whole square ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനെയും പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെ n-2 ടൈംസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ax plus b the whole squareന്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ax plus b the whole squareന്റെ nth ഡെറിവേറ്റീവ് we have നോക്കുക nth derivative of 1 by ax plus b the whole square is minus 1 raised to n into n plus 1 factorial into a raised to n divided by ax plus b the whole raised to n plus 2 ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓൾറെഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി n-2 ടൈംസ് മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലും എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആണ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല സോ ദിസ് ഈസ് -1 raised to n-2 ടൈംസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റു n-2 plus 1 is n-1 factorial into എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആണ് 1 raised to n divided by x minus 1 raised to n plus 2 minus 2 ആണ് minus -1 raised to n-2 into n-1 factorial divided by x plus 1 raised to n ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് കോമൺ ടൈംസ് ഒന്നിച്ചെടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ
ദിസ് ഈസ് -1 raised to n minus 2 എന്ന് പറയുന്നത് -1 raised to n into -1 raised to -2 ആണ്. അതായത് -1 raised to n തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, -1 raised to n into n minus 1 factorial നമ്മൾ പുറത്ത് n minus 1 factorial നമ്മളൊന്ന് പുറത്തെടുത്തു into 1 divided by x minus 1 raised to n minus 1 by x plus 1 raised to n. Okay.